Hello dear students, how are you all? Welcome back. Dear students, today we are going to discuss about our next practice sheet number 11 of class 7th science subject. The chapter number 11. The name of the chapter is Transportation in Animals and Plants. Transportation in Animals and Plants means इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 11 ਜੋ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ 11ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਹਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਔਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਤੱਕ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। which of the following carries the oxygen from lungs and deliver it to the each cell of the body? The options are arteries, veins, blood or lymph. Arteries means ਧਮਨੀਆਂ, veins means ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਤੇ blood means ਲਹੂ और lymph ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਸਿਕਾ। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर जिहड़ा है वो आएगा ब्लड। ब्लड का काम की होंदा है, ब्लड दे विच हीमोग्लोबिन पार्ट होंदा है जो कि हीमोग्लोबिन लंग्स दे विचों ऑक्सीजन नूं दे नाल कंबाइन करके एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाता है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर हार्ट जो कि पंपिंग ऑर्गन है उसके थ्रू उसकी मदद के नाल फिर जिहड़ा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन नूं लंग्स तो सारी बॉडी तक की हैगा सारी बॉडी पार्ट्स से तक की है लेके जाता डबल सर्कुलेशन आई। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर जिहड़ा वो क्या आएगा ब्लड। ओके, उस तो बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा खून दा द्रव भाग डैश पाउंदा है मींस लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज नोन एज डैश। द ऑप्शंस आर प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। ओके, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल नूं कहते हैं बच्चे सफेद रक्त कोशिकावां, लाल रक्त कोशिकावां मीनस रेड ब्लड सेल्स। ते बच्चों सब तो पहला ते असीं ब्लड बारे थोड़ा पढ़ लैंदे आ। ब्लड बेसिकली बच्चे की हुंदा, ब्लड इज ए फ्लूइड दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इहदे बच्चे दो कंपोनेंट हुंदे ने, एक हुंदा ग्रैनुलर कंपोनेंट और दूसरा हुंदा लिक्विड कंपोनेंट। इन्हां नूं बच्चे ब्लड कॉर्पसल्स कहंदे ने। इहदे विच की कंपोनेंट हुंदे ने देखो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, लाल रक्त कोशिकावां जिन्हां दा काम होंदा है दिस कैरीज दी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एंड इट आल्सो कंटेन दी हीमोग्लोबिन, इट इम्पार्ट दी रेड कलर टू दी ब्लड मतलब ब्लड नूं लाल रंग जिहड़ा है वो एक आरबीसीज करके होंदा है। ओके, ते प्लेटलेट बच्चे ये भी ग्रैनुलीज कंपोनेंट होंदे ने। ठीक है, तो इहदी हेल्प दे नाल की है दिस हेल्प्स इन दी ब्लड क्लॉटिंग। ओके, उस तो बाद वाइट ब्लड सेल्स मतलब सफेद रक्त कोशिकावां दिस प्रोवाइड दी बॉडी डिफेंस बाय इनगल्फिंग दी जर्म्स। ठीक है, जर्म्स नूं इनगल्फ करता है एंड प्रोड्यूसिंग दी एंटीबॉडीज मतलब एक तरह के सोल्जर होंदे ने। ठीक है, बॉडी दे WBC आर आल्सो कॉल्ड एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, और बच्चे लिक्विड कंपोनेंट जिहड़ा है इहदा नाम होंदा प्लाज्मा। ठीक है, तो इहदा आंसर पहली तो गल ये की है इस क्वेश्चन का आंसर जिहड़ा हुण तुसीं ईजिली दे सकदे कि लिक्विड पार्ट जिहड़ा ब्लड दा हुण की कहंदे आ प्लाज्मा कहंदे ने। ठीक है, दिस इज नोन एज प्लाज्मा। इहदा नाम की होंदा है प्लाज्मा और प्लाज्मा दा काम की है किस तरह दा हुंदा है। प्लाज्मा बेसिकली बच्चे येलो कलर्ड फ्लूइड होता है। इस कंटेन दी 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स दैट इज एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, आयंस। ओके, सो प्लाज्मा जिहड़ा है वो की होंदा है येलो कलर दा एक फ्लूइड होंदा है मतलब लिक्विड फॉर्म दे विच होंदा है जिहदे विच 90% बच्चे पानी होंदा है ते 10% कोई होर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिहड़े वो प्रेजेंट होंदे हैं। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर जिहड़ा है सेकंड क्वेश्चन का आंसर की सीगा, इसदा आंसर आना सी प्लाज्मा। हुण असीं ब्लड दे कुछ फंक्शनस हैगे ने वो भी पढ़ लैंदे आ। ब्लड दे फंक्शन की होंदे देखो, ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। ओके, तो डाइजेस्टेड फूड नूं जिहड़ा आ ਉਹ ਕੀ स्मॉल इंटेस्टाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ डाइजेस्टेड फूड ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ब्लड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ब्लड ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਕੈਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਟਰ ਟੂ ਆਲ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ। ਓਕੇ, ਇਟ ਆਲਸੋ ਕੈਰੀ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਲੰਗਸ ਟੂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਬੋਡੀ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ब्लड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਹੁੰਦਾ, ਹੀਮੋਗਲੋबिन ऑक्सीजन ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक कंपाउंड बनाता है और ये फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ मूवमेंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ओके,
उस तो बाद बच्चे ब्लड आल्सो कैरी दी वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी बॉडी सैल्स टू दी लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट। ठीक है, ये भी ब्लड का ही काम है कि जिन्नी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वेस्ट मटीरियल है वो सारे की हैगा बाहर कड्ढण का काम भी जो ब्लड ही कैरी करता है, किथे तक लैके जाता है लंग्स तक, तो लंग्स फिर उन्होंने पंप आउट कर देते हैं। Blood also carry the waste products called urea from the liver to the kidneys for excretion in urine। Okay, ये भी काम जड़ा है blood का ही है। ठीक है, also blood protect us from the diseases। ठीक है, मतलब साडी बॉडी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ disease ਤੋਂ ਵੀ blood ਹੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। Okay, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ blood ਜਿਹੜਾ blood carries circulates in our body in the form of ਦੋ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ oxygenated blood ਤੇ दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन और ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है विद ऑक्सीजन। ओके, ब्लड कैरीज दी ऑक्सीजन इन इट, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ब्लड ਦੇ ਵਿੱਚ ऑक्सीजन प्रेजेंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, दस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ऑक्सीजन ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, and we get oxygenated blood in lungs where the fresh oxygen or air passes into the blood। okay बच्चों, and the blood having no oxygen, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ oxygen नहीं हैगी, this is known as deoxygenated blood। and deoxygenated blood is formed in the organs, in all the organs of the body except lungs। ठीक है, lungs ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ parts ਦੇ ਵਿੱਚ deoxygenated ਹੀ blood ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ oxygenated blood ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ passes through the organ of the body and body cells use up its oxygen and make it deoxygenated। मतलब जिन्ने भी बॉडी के पार्ट्स होंगे ने वो सारे ऑक्सीजन ਨੂੰ यूज कर लेंगे ने और फिर उस ब्लड ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ deoxygenated कर देंगे, मतलब विदाउट ऑक्सीजन। ओके, मतलब बॉडी पार्ट्स ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ यूज कर लेंगे ने। ओके बच्चों, मीनस ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਰੀ ਸੈਲਸ यूज कर लेंगे ने, ਉਹੀ ਫਿਰ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ और ये ब्राइट रेड कलर का होंदा है, वेयर एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिहड़ा है वो थोड़ा डार्कर होंदा है बिकॉज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, तो ये प्रोसैस ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਰਗਨ ਕਦੀ ਵੀ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ मतलब इदा दी मोटर साडी बॉडी दे विच मतलब पंप इदा दा पंप लगा हुआ है जेड़ा कि कदी भी रुकदा नहीं है। ठीक है, मतलब जिन्नी देर साडे साह चलदे ने उन्नी देर पंप जेड़ा लगातार काम करदा। बाकी दा आईज माउथ साडा जां कुछ भी हीयरिंग ये सारा कुछ असीं की सौण दे टाइम बाकी चीज़ां जिहड़ियां हौली हौली मतलब कि रेस्ट कर सकदियां पर हार्ट जिहड़ा है हार्ट कभी भी पंपिंग करना बंद नहीं करता। ठीक है, तो हार्ट जिहड़ा ऑर्गन है जिहड़ा ब्लड नूं पंप करके सारी बॉडी पार्ट्स तक जिहड़े आ वो ब्लड नूं पहुंचाउंदा है। ते नैटवर्क ट्यूब्स हुंदियां जिन्हां दे थ्रू जिहड़ा ब्लड सारा हो जांदा उसनूं ब्लड वैसल्स कहंदे ने। ठीक है, की कहंदे ने ब्लड वैसल्स, मतलब ब्लड वैसल दे थ्रू सारा ब्लड जिहड़ा बॉडी दे विच जांदा है। ठीक, तो हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप नॉन स्टॉप थ्रू आउट आवर लाइफ। ठीक है, मतलब कभी भी ये रुकना नहीं है। ओके बच्चों, तो ये सारे बच्चों ने याद रखना कि हार्ट जो कभी भी रुकने वाला ऑर्गन है नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो साडी डेथ होती है उदों ही हार्ट जो काम करना बंद करता है। ओके बच्चों, सो हुण असीं इहदे कुछ फंक्शनस हैगे आ वो पढ़ांगे, इहदे पार्ट्स जिहड़े जो हार्ट दे विच हुंदा है उहदे बारे असीं जानकारी हासिल करांगे। फिर उस तो बाद असीं जो क्वेश्चन नंबर 3 हैगा वो करांगे, पर ये सारा तुहानूं पहलां पता होना चाहिए। ओके, सो हार्ट बच्चे की है, हार्ट इज एन ऑर्गन which pump the blood to all parts of our body through a network tubes called blood vessels। तो blood vessels ਦੇ through ਜਿਹੜਾ ਆ blood ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ body parts ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, हार्ट ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ blood ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪੰਪ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओके बच्चों, और हार्ट कितने प्रेजेंट होता है, it is located in the chest cavity slightly towards the left side ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, chest वाली side ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ chest ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ organ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਹੀ ਹੈ। ठीक है, हार्ट lies between the two lungs ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ above the diaphragm। ठीक है, ਪੇਟ ਪਰਦੇ ਦੇ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। उस तो बाद ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਠ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਹੱਥ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਈਜ਼ ਹਾਰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ओके बच्चों हार्ट दे बेसिकली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮਸਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮਸਲਸ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ the heart is hollow inside okay and heart ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਹਾਰਟ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 4 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰਸ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚੈਂਬਰਸ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਟਰੀਆ ਐਟਰੀਆ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਐਟਰੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਟਰੀਅਮ ਓਕੇ ਔਰ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਰਟਰੀਅਮ ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈਫਟ ਆਰਟਰੀਅਮ ਓਕੇ और ये राइट वेंट्रिकल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਸੋ देयर आर 4 ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ आवर ਹਾਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਰ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦੀ ਹਾਰਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਆਰਟਰੀਅਮ ਤੇ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਓਕੇ ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ और एक ही होगी राइट साइड ओके एक ही है राइट साइड है ये बच्चे लेफ्ट साइड है ठीक है याद रखना सॉरी ये वाली लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड और दिस वन इज राइट साइड ठीक है सो 4 चैंबर्स ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਸ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਧਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਔਰਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਪ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਪਲਮਨਰੀ ਵੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੈਪਟਮ ਆਖਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਸੈਪਟਮ ਇਜ਼ the part which separate ਦੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਚੈਂਬਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ लेफ्ट थे दो राइट थे ओके और एक है इंफीरियर वेना कावा और एक है सुपीरियर वेना ठीक है ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਆਫ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਬੱਚੋ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀਨ ਕੈਵਾ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੈ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਇਹ ਐਰੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਐਰੋ ਕੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਰਟਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਰਟਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੰਪ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਪ ਆਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲਾਈਟ ਆਰਟਰੀਅਮ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ ਪੰਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੰਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲੰਗਸ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਠੀਕ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪਲਮਨਰੀ ਵੀਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਵੀਨਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਲਮਨਰੀ ਵੀਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਲੈਫਟ ਆਰਟਰੀਅਮ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਫਟ ਆਰਟਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਪਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਸ਼ਿਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਰੋਟਾ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀਨ ਕੈਵਾ ਦੇ ਥਰੂ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਰਟਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੰਪਿੰਗ ਹੋਈ ਬਲੱਡ ਦੀ ਬਲੱਡ ਪੰਪਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਪਿੰਗ ਹੋਈ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਆਰਟਰੀਅਮ ਲੈਫਟ ਆਰਟਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਇਆ ਪਲਮਨਰੀ ਵੀਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਲਮਨਰੀ ਵੀਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰੋਟਾ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
की है मूवमेंट ਉਹਦੀ हो गई, मतलब सारी सर्कुलेशन हो गई। तो इस सर्कुलेशन बच्चे ਦਾ नाम ਹੁੰਦਾ डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड ਜਿਹੜਾ ਆ दो बार ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੌਰੀ दो बार हार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, तो हार्ट ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड ਵੈਸਲਸ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆਰਟਰੀਜ਼, ਵੀਨਸ ਐਂਡ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼। ਓਕੇ, ਆਰਟਰੀਜ਼, ਵੀਨਸ ਐਂਡ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼। तो ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ, ਵਾਟ ਆਰ ਆਰਟਰੀਜ਼? ਆਰਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆਰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੈਰੀ ਦੀ ਬਲੱਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਹਾਰਟ। ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਲੈਂਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਐਰੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ, ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਲੱਡ ਬਾਹਰ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਬਲੱਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਡੀਪ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इस करके ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਬਲੱਡ ਲੀਵਸ ਦੀ ਹਾਰਟ ਐਟ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਆ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਬਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਿਕ ਮੋਟਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਟ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਕੀ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਥਰੂ them at high pressure ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ thick and elastic walls arteries ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ can withstand at high pressure of blood flowing through them। the main arteries ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? aorta, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, the main artery carries the oxygenated blood from the left ventricle to all parts of the body। ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ pulmonary artery ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? pulmonary artery connected to the right ventricle। ਸੋ ਬੱਚੇ one pulmonary artery ਜਿਹੜੀ deoxygenated blood ਜਿਹੜਾ ਹੈ which is rich in carbon dioxide, ਉਹ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਆ pulmonary arteries ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਲੰਗਸ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਪਲਮਨਰੀ ਵੀਨ ਦੇ ਥਰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, तो ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਟਰੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵੀਨਸ। ਵੀਨਸ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? these are the blood vessels which carry the blood from the all part of body back to the heart। ਹਾਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਬਾਈ ਈਜ਼ੀਲੀ। तो ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨਿਸ਼ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਨਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗ੍ਰੀਨਿਸ਼ ਬਲੂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈੱਡ, ਬਲੱਡ ਰੈੱਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਕਿਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਨਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਨਲਾਈਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਲੂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ। ਓਕੇ, तो ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਐਟ ਅ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥਰੂ ਦੀ ਵੀਨਸ। ਸੋ ਸਿੰਸ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਐਟ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਥਿਨ ਵਾਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਥਿਨ ਵਾਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਵੀਨਸ ਹੈਵ ਵਾਲਸ ਇਨ them which allow the blood in them to flow in one direction towards heart only। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਵਾਲਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀਨਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕ ਫਲੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪਲਮਨਰੀ ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਲਮਨਰੀ ਵਾਲ। ਓਕੇ,
याद रखना सारे बच्चों ने, ठीक है। पल्मोनरी वीन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ। तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ डिफरेंस करना होवे ब्लड ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ तो ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੀਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ। इट कैरीज the oxygenated blood from the heart to the body part except pulmonary artery, okay। और veins carry the deoxygenated blood from the body part to the heart except pulmonary vein, ठीक। तो उस तो बाद ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਵੈਸਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਵੈਸਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बच्चे मोटियां होंदियां ने ते इलास्टिक होंदियां क्योंकि इत्थे जिहड़ा पंपिंग जिहड़ी आ ज़्यादा होंदी, हाई प्रैशर दे ब्लड जिहड़ा वो पंप आउट होता है, ओके। ये की है बच्चे थिन और इलास्टिक होंदियां ने, ठीक है, लैस इलास्टिक। और इन्हां नूं ये डीप सीटेड होंदियां ने और एक की ऊपर सुपरफिशियली मतलब स्किन ते जस्ट बिलो होंदियां, आराम नाल असीं देख सकते हैं ब्लूइश कलर, ओके जी। उस तो बाद कैपिलरीज बच्चे की है, कैपिलरीज आर दी एक्सट्रीमली थिन वैसल्स। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੀਨਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ये बेसिकली every cell of the body is near a capillary, ठीक है। तो capillaries are extremely thin walled which allow the substances to pass from the blood into the body cells and also from the body cell to the blood, okay। तो अगर इन्हों देखना होगा तो बच्चे ये देखो ये है कैपिलरीज, ठीक है। ये कैपिलरीज है, ठीक है। आ की है वीन्स, ठीक है। वीन्स का काम की है हार्ट में ब्लड पहुँचाना और हार्ट तो आर्टरीज जिहड़ियां ने वो फिर किथे हार्ट तो फिर आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड है वो की है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक जाता है, ठीक है। तो ये कैपिलरीज इन्हां दोनों को ज्वाइन करने का काम करते हैं, ओके। सो बच्चे हुण असीं थर्ड क्वेश्चन जिहड़ा आराम नाल कर सकते हैं कि हैगा मनुखी शरीर के किहड़े भाग विच खून दा प्रवाह तेजी नाल ते वधेरे दाब ते हुंदा है। देखो बच्चे which of the following body part blood flows is faster and at high pressure। तो बच्चे ऑप्शंस है आर्टरीज, कैपिलरीज, लंग्स या फिर लिवर। तो बच्चे हुण मैनूं लगदा तुसीं सारे बच्चे दा आंसर जिहड़ा दे सकदे। आर्टरीज दा मतलब होंदा धमनियां, ठीक है। तो मतलब आर्टरीज जिहड़ा आ यही करके आए सी। आर्टरीज ते वीन्स दे विच भी डिफरेंस जो हमने कीता तो उहदे विच भी यही आया कि एक ही थिक ते इलास्टिक होंदियां ने, ठीक है। ते हाई प्रैशर ते ब्लड जिहड़ा है वो किया एंटर करदा। तां करके फिर मैं तुहानूं ये थ्योरी पार्ट पहला ये करवाया ताकि तुसीं हुण असाइनमेंट के क्वेश्चन आराम नाल कर सको। तो बच्चे का आंसर जिहड़ा वो क्या आएगा, आर्टरीज, ओके। ये आएगा आर्टरीज। नैक्सट क्वेश्चन की हैगा हेठ लिखियां विचों किहड़ी रक्त वैणी दिल तो खून नूं लैके फेफड़े तक जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वैसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। ते बच्चे ये देखो ब्लड जिहड़ा एक बार एंटर किया उस तो बाद राइट ऑटरीयम च गया, उस तो राइट वेंट्रीकल दे विच, उस तो बाद इत्थे पल्मनरी वॉल्व लगा, वॉल्व जो खुलता है ओपन होता है, उस तो बाद ब्लड जिहड़ा वो की हैगा पल्मनरी आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। आर्टरीज के थ्रू हार्ट तो फिर ब्लड कित्थे जाता है, कित्थे जाता है बच्चे, लंग्स के विच, ठीक है। कित्थे जाता है, लंग्स के विच मतलब फेफड़ियां दे तक, ठीक है। तो केड़े बच्चे की आंसर आएगा इहदा, देखो पल्मनरी आर्टरीज, ठीक है। पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी इहदा आंसर है, मीनस फेफड़ा धमनी। फेफड़े धमनी का काम हैगा जो कि दिल तो खून नूं फेफड़े तक लैके जाती है, ओके बच्चे। हुण तुसीं आराम नाल इहदे सारे क्वेश्चन जिहड़े आ वो कर सकदे हो, ओके जी। ते उस तो बाद नैक्सट जिहड़ा क्वेश्चन हैगा वो की हैगा दिल दी धड़कन तो नूं तुसीं हेठ लिखे विचों किहड़े भाग विच महसूस करदे हो। ते बच्चों देखो इसका आंसर जिहड़ा वो की आएगा दिल दी धड़कन नूं तुसीं हेठ लिखियां विचों किहड़े भाग विच महसूस करदे हो। बच्चे ऑप्शंस हैगियां विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। हार्ट बीट जिहड़ी आ कित्थे फील करदे आ, वीन्स दे विच जां फिर सैल्स दे विच जां आर्टरीज दे विच जां फिर लंग्स दे विच। देखो बच्चे लंग्स नहीं आएगा, सैल्स नहीं आएगा, दो ऑप्शन रह गईयां, एक आ गया वीन्स ते दूसरा हैगा आर्टरी मतलब शिरा ते कोशिका, ठीक है। शिरा ते धमनी, इन्हां दोनों के विचों कोई आंसर आना चाहिए। तो सब तो पहला असीं हार्ट बीट बारे भी पढ़ लैंदे हां। देखो हार्ट बीट बेसिकली हुंदा की है, हार्ट बीट्स बच्चे की है जो हार्ट पंप करता है ब्लड नूं
ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰਟ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਬਿਕਮ ਸਮਾਲਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਪੁਸ਼ੇਸ ਦੀ ਬਲੱਡ ਇਨਟੂ ਦੀ ਮੇਨ ਆਰਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ with the greater force, then the heart relax, heart ਜਿਹੜਾ ਉਹ relax ਕਰਦਾ and come back into its original position and get filled up with the blood from the pulmonary vein, ठीक है, pulmonary vein, okay। तो heart keeps on contracting and relaxing। ਇਹੀ ਬੱਚੇ contraction ਤੇ relaxation ਜਿਹੜੀ ਆ heart ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ again and again to pump the blood into the body continuously, ਇਸ one complete contraction ਤੇ relaxation ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ heart beat ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ heart beat ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ heart beat ਜਿਹੜੀ ਆ heart beat ਨੂੰ ਅਸੀਂ arteries ਦੇ through ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਮਤਲਬ arteries ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਧਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਐਵਰੇਜ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਡਲਟ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 72 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਤੋਂ 80 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੜ ਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? What is the importance of the root hair in plants? Root hair absorb the water and minerals. Root hairs remain in direct contact with water held between soil particles, both A and B and none of the above. Okay बच्चों, मतलब जड़ बाल पानी ते खनिज लूणा ਨੂੰ ਸੋਖਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੜ ਬਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਤਾਂ ਬੋਥ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਥ A and B ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੌਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਹਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਹਿਣੀ ਟਿਸ਼ੂ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Dash is the important transport tissues in the plant in plants for transportation of water and minerals. The answers are options are stomata, root hair, phloem and xylem। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ। तो टिशू ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਬਣਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਟਿਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਦੀ ਸੈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਨਰਲਸ ਔਰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग pathways in the plants, conducting pathways ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਈਲਮ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਲੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਾਈਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਜ਼ਾਈਲਮ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨੂੰ ਰੂਟਸ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲੋਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? which carries the product of photosynthesis from the leaves to the other part of the plant, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਾਈਲਮ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਕੋਲ ਜ਼ਾਈਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਈਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਈਲਮ। ਜ਼ਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਈਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਲਿਖ ਲਓ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਾਈਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਲ, ਜਲ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਾਈਲਮ। ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਈਲਮ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲੋਮ, ਫਿਲੋਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ, ਖਾਣਾ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਲਾਂਟ। ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲੋਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜ਼ਾਈਲਮ ਮਤਲਬ ਜਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਜਾ ਜ਼ਾਈਲਮ, ਜਿੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਤੇ ਜਿੱਜਾ ਜਲ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इस तरह ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਲ ਮੀਨਸ ਵਾਟਰ, ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਾਈਲਮ ਟਿਸ਼ੂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲੋਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਲੋਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਵੇ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਵੇ ਪਾਥ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਈਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਵੇ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫਿਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਫਿਗਰ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਈਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਜ਼ਾइलम ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਨਰਲਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਲੋਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂ ਵੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਵੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ वन वे मूवमेंट होती है, वन वे। ओके, तो इन्होंने काम किया वाटर एंड मिनरल्स और इन्हों किया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मतलब फोटोसिंथेसिस ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਲੋਮ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਾइलम टिश्यू, ठीक है, ਜ਼ਾइलम इज transport tissues in plants for the transportation of water and nutrients or minerals। okay, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਖੂਨ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, which of the following is not a part of blood, the options are plasma, platelets, lymph and white blood cells। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਿੰਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿੰਫ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ब्लड की कॉम्पोजिशन वर्गी होता है पर ब्लड नहीं होता है यार ना, ठीक है, कॉम्पोजिशन है दी ब्लड वर्गी होती है, ब्लड प्लाज्मा, एंड व्हेन इनिशियली फॉर्म्ड लिम्फ इज रिलेटिवली कलरलेस। लिम्फ नु पंजाबी च कहंदे ने लसिका, ठीक है, की कहंदे ने लसिका। डिपेंडिंग ऑन वेयर द लिम्फ ट्रैवल, द लिम्फ विल कंटेन डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ lymphocyte proteins and fats। Lymph contain a variety of substances including proteins, salt, glucose, fat, water and white blood cells। Unlike blood, lymph does not normally contain any red blood cells। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ red blood cells ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ red corpuscles ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ blood plasma ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, blood plasma ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨੇ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ, RBC, WBC, प्लेटलेट, ये सारे ब्लड के कंपोनेंट हो गए। तो रह किहड़ा गया फिर लिम्फ, तो मतलब लिम्फ ही जिहड़ा है ब्लड का पार्ट नहीं हैगा, तो यही आंसर बच्चे इहदा आएगा। ओके जी, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन बच्चे की है, अगला क्वेश्चन हैगा आ कि जेकर लहू विच हीमोग्लोबिन की घाट हो जाए तो की होगा, मीनस वट वुड हैपन इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। बच्चे इहदे नाल की हीमोग्लोबिन का काम की हैगा, हीमोग्लोबिन विच ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗਨਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ मतलब कि CO2 ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, मतलब देयर विल बी लेस रिमूवल ऑफ waste product from the cell also। तो both A and B will be the answer of this क्वेश्चन। ओके, तो मतलब दोनों आंसर आ गए। कोशिकाओं ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕੋशिकाਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਅਰਥ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ from the body cells to for the cellular respiration। okay, the deficiency of the hemoglobin ਦੇ ਵਿੱਚ can affect the oxygen supply capacity and supplying capacity of blood, ठीक है। this may lead to the deficiency of the oxygen of the blood and this can also lead the disease in बच्चे anemia भी कहते हैं, ठीक है, anemia disease भी ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। okay, average hemoglobin ਜਿਹੜਾ ਹੈ irrespective of sex ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 14.5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ per 100 ml। ओके, इन्ने हीमोग्लोबिन ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ओके जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੜ ਰੋਮ मतलब रूट हेयर ਦਾ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, रूट हेयर ਦਾ ਕੰਮ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। रूट ऑप्शन ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ रूट हेयर ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੇ ਬੱਚੇ, ਗੁਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਆਰਗਨ ਹੈ, मतलब ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮਲ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਦੇ मतलब ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾइलम ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਜ਼ਾइलम ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਾइलम ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਿਵਹਨ। ਜ਼ਾइलम मतलब ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਲ। तो जल ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਲ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਾइलम ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਫੈਦ ਰਕਤ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਨ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਲਜਰ ਆਫ ਬਾਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬਲੱਡ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ मतलब सारे की है कि मैच द फॉलोइंग आ गया।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਲ ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲ ਤਿਆਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਗਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਆਰਗਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਯੂਰਿਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਕਿਡਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਰਿਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਰਿਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਯੂਰਿਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੈਨਲ ਫॉर ਦੀ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਦੀ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਡਨੀ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, these are called as kidneys। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਡਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਰੇਟਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਯੂਰੇਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਬਲੱਡ ਯੂਰਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਰਿਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਰਿਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਨਲ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, तो ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਡਨੀ, ਯੂਰੇਟਰ, ਯੂਰਿਨਰੀ ਬਲੈਡਰ, ਯੂਰੇਥਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਤਰ ਮਸਾਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੈਡਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਰੇਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਹੈ ਮੇਨ। ਲਿਵਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, तो ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ। लिवर ਜਿਹੜਾ दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ excretory system। ठीक है, सो बच्चे these are the questions ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਐਨੀਮਲ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤੇ ਆਰਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੱਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਪਲਾਂਟਸ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ।